أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الأولى First unit العناية بالصحة Health care الدرس العاشر 10th lesson الصحة بين الماضي والحاضر The health in the past and present بين is basically used for comparison. So here they will compare the situation of health in the past with the situation of health in the present. They will make a comparison here. تهيئة preamble فكر في الإجابة عن الأسئلة التالية. Think about the answers to the following questions. من يتناول طعاما كثيرا النحيف أم السمين? Who eats a lot of food, the skinny person or the fat person? ماذا تفضل? What do you prefer? الدجاجة أم السمكة أم اللحم؟ لماذا? What do you prefer? The chicken or the fish or the meat? Why? هل يدعو الإسلام إلى الأكل الكثير؟ Does Islam calls for a lot of eating? Does Islam encourages you to eat a lot? من الذي يتبع الحمية السمين أم النحيف? Who is the one who follows the diet? The fat person or the skinny person? He wants you to think about the answer to these questions. كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا كثير اللحم والشحم. In the past, a sign of health was that a person is fat, having a lot of meat and fats. So this sentence means in old times, a fat person who has a lot of meat or fats in his body was considered as a healthy person. فالإنسان السمين هو الصحي والإنسان النحيف هو المريض. So the fat person was considered a sound person and the skinny person was considered a sick person. وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام. And the people used to eat a lot whenever they found the food. So whenever they used to get access to the food, they used to eat a lot. وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة. And the men used to prefer the men used to prefer marriage with the fat woman, and they did not want or like, and they did not like to marry
a skinny woman, a thin woman. So at that time, every man wanted a fat wife. Nobody wanted a slim wife. This used to happen in that time. Mr. Yasini, الوحدة الأولى. الدرس. do you hear me, Yasini? Miss Sarah? Yes, Ustad. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. الدرس العاشر. So I didn't understand. الدرس العاشر. Darsul Ashir. استمع إلى النص. تما إلى النفس. الصحة بين الماضي والحاضر. الصحة بين الماضي والحاضر. كانت علامة الصحة في الماضي كانت أن علامة يكون الإنسان سمينا كثير اللحم والشحم. كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا كثيرا اللحم والشحم فالإنسان السمين هو الصحيح، والإنسان النحيف هو المريض. فالإنسان السمين هو صحيح والإنسان نحيف هو المريض. وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام. وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام. وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة. وكان رجال يفضلون الأزواج بالمرأة سمينة ولا يحبون الزواج بالمرأة نحيفة. تقدم الطب كثيرا الآن وظهر أن هناك أمراضا تصيب الشخص السمين وهي أمراض خطيرة. The medicine has progressed a lot now, and it appeared that there are diseases which affect the fat person, and these are serious diseases. The medicine has now progressed a lot, and it appeared that there are diseases which affect the fat person, and these are quite serious diseases. Mislu like Amrad al-Qalbi, heart diseases, was-Sukkari and diabetes, wa-Daqt al-Dam and the blood pressure. Like the heart diseases and the diabetes and the blood pressure. لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض، وأخذ الناس يتبعون الحمية فيتناولون طعاما قليلا ويبتعدون عن السكريات والدهون والنشويات. Perhaps the obesity has become today a sign of sickness, and the people have started to follow the diet, so they eat a little food
and they stay away from sweets and fats and starchy foods. Perhaps the obesity has become today a sign of sickness, and the people have started to follow the diet, so they eat a little food and they stay away from sweets and fats and starchy food. Yasini, do you hear us? Okay, Miss Sarah. Yes, Ustad. تقدم Shrerid, الطب كثيرا الآن، وظهر أن هناك أمراضا تصيب الشخص السمين، وهي أمراض خطيرة. تقدمت طب طب كثيرا الآن، وظهر أن هناك أمراضا تهب الشخص سمين، وهي تصيب 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 الشخص السمين، وهي أمراض خطيرة مثل مثل أمراض يتبعون القلب والسكري وضغط الدم. مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم. لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض، وأخذ الناس يتبعون الحمية، فيتناولون طعاما قليلا ويبتعدون عن السكريات والدهون والنشويات. لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض، وأخذ الناس يتبعون الحمية، فيتناولون طعاما قليلا ويبتعدون عن السكريات والدهون والنشويات. وأصبح الأطباء يحبون أوكي. الناس من الطعام وأصبح الأبيض الأطباء والحليب. Just listen. يهز أوكي. والحليب كامل الدسم. And the doctor have started to warn the people from the white food. White food mean white bread, white rice, and stuff like this. I think white sugar is also included in the white food. Wal halibi kamil dasam, and the full fat milk. And the doctor have started to warn the people about white food like white bread, white rice, white eggs, etc. and full fat milk. Kailina, they say, ibtaid anis sukkar, stay away from sweets or stay away from sugar. Da kalilan minhu fitam, put little from it in the food. So the doctors are saying put only little amount of sugar in your food if you want. لا تأكل الخبز الأبيض كل الخبز الأسمر. Don't eat the white bread, eat the brown bread. لا تأكل الأرز الأبيض كل الأرز الأسمر. Don't eat the white rice, eat the brown rice. وأصبح الناس يتبعون الحمية, and the people have started to follow the diet. فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر والبيض. So they eat little of the red meat and the eggs. ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه. And then eat a lot of fish and the chicken and the vegetables and the fruits.
Yasini, do you hear me? نعم. Repeat. وأصبح أوكي. الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم قائلا: وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام يحذرون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم قائلين: ابتعد عن السكر. ابتعد ضع عن السكر قليلا منه في الطعام. قليلا منه في الطعام. لا تأكل الخبز الأبيض، كل الخبز الأسمر. لا تأكل الخبز الأبيض، كل الخبز الأسمر. لا تأكل الأرز الأبيض، كل الأرز الأسمر. لا تأكل الأرز الأبيض، كل الأرز الأسمر. وأصبح الناس يتبعون الحمية فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر والبيض، ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه. وأصبح الناس يتبعون حمية فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر والأبيض، ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه. والبيض. وال أوكي. دعا والبيض. الإسلام إلى الحمية. Islam calls for the diet لأن الأكل الكثير يصيب الإنسان بالبدانة, because eating a lot affects the person with obesity. قال تعالى, Allah the Most High said, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. And eat and drink and don't be extravagant. Indeed, Allah does not like those who are extravagant. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم, and the messenger peace and blessings of Allah be upon him said, ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. A man does not fill a bowl evil than his stomach. Basically, it means um, if you fill your stomach with food, if you eat too much food and it get filled, basically you are filling it evilly. You are filling it wrong. بحسب ابن آدم أقلات يقمن صلبه. Ibn Adam mean the son of Adam. Basically, it means human being, any human, every person. Bihasbi, for a person, akalatun, few bites. Bihasbi are enough. For a person, few bites are enough. Yukimna sulbahu, which straighten his backbone. So basically, few bites of food are enough for a person, which help him to stand up. فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ. So if it is not possible for him, or if it is difficult for him, so basically if a person cannot stop himself from just eating a few bites of food, it is difficult for him to stay on few bites of food and he wants to eat more, he is feeling very hungry, then what shall he do? فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ.
then 1/3 for its food. Basically, 1/3 of his stomach is for food. Yes. وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ, and 1/3 is for his drinks, like water or any other drink. وَثُلُثٌ لِنَفْسِهِ, and 1/3 for its soul. So, if you think that few bites of food are not enough for you and you feel too much hungry, then you should not fill your stomach more than 1/3 with food, and should not fill your stomach more than 1/3 with drink. So 33% of stomach for food, 33% of stomach for the drinks, and the remaining 33% should remain empty. It must remain empty for your soul. Miss Sarah. Yes, Ustad. دعا الإسلام Uh, إلى الحمية لأن الأكل الكثير يصيب الإنسان بالبدانة. دعا الإسلام إلى الحمية. الآن آكل كثيرا يصيب الإنسان لأن بدانة. الأكل أوكي سر. الآن الأكل لأن الأكل كثيرا يصيب الإنسان بالبدانة. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبا، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. مستر ياسيني. نعم. الوحدة الأولى. الوحدة الأولى. درس العاشر. درس العشر. استمع إلى النص. استمع إلى المس. إلى النص. إلى النص. استمع إلى النص. الصحة بين الماضي والحاضر. الصحة بين الماضي والحاضر. كانت علامة الصحة في الماضي كانت علامة الصحة في الماضي أن يكون الإنسان سمينا، أن يكون إنسانا سميرا، كثير اللحم والشحم، كثير اللحم والشحم. فالإنسان السمين هو الصحيح، فالإنسان السمين هو الصحيح، والإنسان النحيف هو المريض، والإنسان نحيف هو المريض. وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجدوا الطعام، وكان الناس يأكلون كثيرا إذا وجد الطعام. وجدوا طعام. وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة، وكان الرجال يفضلون الزواج بالمرأة السمينة، ولا يحبون الزواج بالمرأة النحيفة، ولا يحبون الزواج بالمرأة
نحيفة. تقدم الطب كثيرا الآن، تقدم الطب كثيرا الآن، وظهر أن هناك أمراضا تصيب الشخص السمين، وظهر أن هناك أمراضا تصيب الشخص سمين، وهي أمراض خطيرة وهي أمراض خطيرة مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم. مثل أمراض القلب والسكري وضعف الدم ضغط الدم. وضغط الدم. لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض، لقد أصبحت البدانة اليوم علامة على المرض، وأخذ الناس يتبعون الحمية، وأخذ الناس يتبعون الحمية، فيتناولون طعاما قليلا ويتناولون طعاما قليلا، ويبتعدون عن السكريات والدهون والنشويات. ويبتعدون عن السكريات والدهون والنشويات. وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض وأصبح الأطباء يحذرون الناس من الطعام الأبيض والحليب كامل الدسم قائلين: والحليب كامل الدسم قائلين: ابتعد عن السكر، ابتعد عن السكر، ضع قليلا منه في الطعام، لا ضع قليلا منه في الطعام، تأكل الخبز الأبيض، لا تأكل الخبز الأبيض، كل الخبز الأسمر، كل الخبز الأسمر، لا تأكل الأرز الأبيض، لا تأكل الأرز الأبيض، كل الأرز الأسمر. كل الأرز الأسمر. وأصبح الناس يتبعون الحمية، وأصبح الناس يتبعون الحمية. Miss Sarah, Yes, Isra. فيأكلون قليلا من اللحم الأحمر Um, سلحم فيأكلون ويأكلوا فيأكلون ويأكلون فيأكلون فيأكلون قليلا من اللحم لحم الأحمر والبيض، والبيض ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه. ويتناولون كثيرا من السمك والدجاج والخضروات والفواكه. دعا الإسلام إلى الحمية دعا الإسلام إلى الحمية لأن الأكل الكثير يصيب الإنسان بالبدانة، لأن الأكل كثيرا يصيب الإنسان بالبدانة. قال تعالى: قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه.
فإن كان لا محالة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وثلث لنفسه. Sentence 30. نعم. الرجل يقود. هو يشرب. المرأة نائمة. المرأة نائمة. المرأة نائمة. They are not swimming. هما لا يسبحون. هم يأكلون. النشر. هما لا يسبحون. هم لا يسبحون. هما تسبحان. هما يأكلان شطائر. هي تسبح. هما يأكلون شط. هما يأكلان شطائر. هما يأكلون شطائر. يأكلان. هما هما يأكلان يأكلان شطائر. هل هو يأكل تفاحة؟ هل هو يأكل تفاحة؟ لديهما صحيفة. هي طبيبة. البنات يجرين. هي طبيبة. هي طبيبة. هي طبيبة. الطفلة جشري. الطفلة تجري. الطفلة تشري. بيضة. هي تقرأ. الكرة خضراء. بيضة. 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 السيارة بيضاء. بيضاء. هو طالب. هم طلاب. التفاحة خضراء. هو طالب. هو طالب. هو طالب. هو يسبح. هو يسبح. Mr. Yassini. نعم. one book. كتاب واحد. هناك مفاتيح واحد. مفتاح واحد. مفتاح واحد. مفتاح واحد. كم كرة هناك؟ one book. هناك كرة واحدة. There is one key. هناك كرة واحد. واحدة. feminine. هناك كرة واحدة. هناك هناك two keys. اوكي. هناك مفتاحان. كم مفتاحان.
كم قرة هناك. How many ball are there? There is one ball. هناك هناك قرة واحدة. هناك مفتاحان. There are two keys. هناك قرة واحدة. مفتاح واحدة. هناك مفتاح واحدة. Wahidun, Miftah is masculine, so Wahid is also masculine. Qura is Okay. feminine, so Wahidatun, feminine with Qura. But for Okay. Miftah, Wahid, masculine. واحد. Okay. واحد. كتاب واحد. There is one book. One book. Just one book. هناك مفتاحان. There are two keys. How much ball are there? هناك كم كرة. Kam Quratan Hunaka. كم كرة هناك. See you all next time, inshallah. Ma salama. جزاك الله خير. عفوا ماما، جزاك الله خير.